Welcome everyone to Lokmanthan 2024 Voices podcast series. And today we have with us Sri Kota Garu. Thank you, Kota Garu, for taking your time and joining us for this podcast and for sharing your invaluable insights on Bharateeya traditional games. Thank you. Thank you, madam. It is an honor for coming, sharing my experiences and all to the audiences Thank you, sir. who have not, or maybe some of them have forgotten our basic games and all. Let them visit their Yes. old days. In the fast paced world, we are forgetting so much that, even games are being left behind. Yeah. So, to the viewers, to introduce Sri Kota Garu, Kota Sri Rangasai Garu, a professional dedicated to promoting excellence and quality in his field while remaining deeply connected to the traditions and cultural heritage of Bharat. Sri Kota Garu has a passion for understanding and supporting initiatives that highlight the rich cultural tapestry of Bharat. In today's episode, Sri Kota Garu will take us through an engaging journey into the world of traditional Bharatiya games. From the strategic thrills of games like Pachisi to the physical vigor of Kabaddi, Sri Kotagaru discusses how these activities were more than just pastimes. They were vital components in building communities, instilling values, and fostering physical and mental resilience. By revisiting these games, we explore their relevance and the lessons they offer for today's society. Join us as we dive into the rich cultural and historical significance of these traditional Bharatiya games. Over to you, Andi Kotagaru, with the first question, Andi. Yeah, madam. Kotagaru, traditional games have been an integral part of our Bharatiya culture for centuries. How do you think these games have helped build communities and fostered a sense of togetherness among our ancestors? Traditional games were often involving a combination of physical activity, combination of different caste and creed, different age groups. So they promoted unity, what we call unity in diversity. అందరూ కలుపుకోలుకు తనంగా ఎవరైనా జట్టులో ఆటవాడు తగ్గాడు అనుకోండి, బాబు రారా బాబు ఆడుకుంది కానీ నువ్వు కూడా నేర్చుకుంది కానీ అని జట్టులో చేర్చుకుని వాడిలో ఒక ఎంతూజియాజం పెంచి ఇంక్లూజివిటీ నలుగురిని కలుపుకుపోయే తను బాగా పెంచుకోవడానికి చాలా దోహదపడతాయి. దాని తర్వాత మేజర్ గా ఆట విడుపు అని అంటారు. ఆట విడుపు కన్నా ఇప్పుడు ఈ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ లో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్, ఆ ఆటలు ఆడినవాడికి స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అనే కాంపోనెంట్ లో ఈ గేమ్స్ అసలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. బట్ విత్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాప్ గ్యాప్ అది లేదు. ఓకే, వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. Sure. In what ways, Kota Garu, do you believe traditional games like Kabaddi, Kho and Gilli Danda contribute to the physical and emotional well-being of children and youth today? ఎమోషనల్ వెల్ బీయింగ్, ఫిజికల్ వెల్ బీయింగ్ అంటే ప్రెసెంట్ డే యూత్ స్కూల్ నుంచి తీసుకున్నాం. లెట్ us స్టార్ట్ basic schools. Even today play schools are being generated into AC room. మట్టిని తాకితే గానీ చాలా రోగాలు నయం కావన్నట్టు మనం ఏసీ రూమ్ లో ఉండి వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీస్ ఛాలెంజ్ చేసి వీఆర్ ఆల్ basically defying them of the fact of at least generating immunity by not giving access to ground. And of course with the advent of development ఇవన్నీ చూసుకుంటూ అన్ని బిల్డింగ్లు కాంక్రీట్ జంగల్ లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాం సిటీస్ ని. వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ అవర్ విలేజెస్, వీఆర్ లూజింగ్ అవర్ సాయిల్ కనెక్టివిటీ. సో దట్ ఇన్ దట్ వే రివైవింగ్ దీస్ గేమ్స్ ఫార్మ్స్ ఎ మేజర్ టాస్క్. సో హౌ డు వి డు దట్? విల్ డిస్కస్ డీటెయిల్. Sure, Andy. And similar ga, many other games such as chess and chaturanga, they focus on strategic thinking and planning. And in fact, from India itself, we have had great grandmasters of chess, right? Yeah. Vishwanath, and then now the youngest prodigy, Pragnananda. How do these ancient practices compare to modern cognitive development methods, and why are they still relevant today? They are still relevant today in strategy. Now, chess, if it is taken as a game of war, war is a game of strategies, policies, thinking, and all. So, with the recent global policies, how war is not treated, it may lead to Third World War and all. So, how do we think about each? How do we think about an opponent? How do we think about ourselves? How do we think what his next move will be in a game? So these all inclusively develop the skills of thinking and planning. Basically
if this happens, what happens next? If this happens, what happens next? People can plan it in a better way. In the software terminology, we can say an algorithm that is to be written can be written in a proper, perfect way, provided you know the what means what move is to be made at what time, and whom to be spoken to at for a what type of movement. These all play a vital role. Wow. These help us develop. Very nicely said, sir, and very nicely you have compared with the algorithm. Yeah. Thank you for that. Most often these traditional games have been passed down within families and communities. Could you share a memory or experience where you saw these games strengthening family bonds or teaching life's lessons? In family bond, nowadays, let us take the example of marriages or శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిలో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఉట్టి కొడతారు, తెలుసు కదండి. ఉట్టి మట్కా కొడతారు. ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు యూత్ హ్యూమన్ ల్యాడర్ ఫామ్ చేసే అంత స్ట్రెంత్ ఎంత మందికి ఉంది? ఎన్ని గ్రూప్స్ కు ఉంది? ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడద్దు, గ్రూప్స్ కి ఎంత మందికి ఉంది? ఇదివరకు గ్రూప్స్ ఏర్పడి మట్కాని పైకి కిందకి ఆడవాళ్ళు లాగేవాళ్ళు, దాయాదులు ఇరుపక్కల ఉండి వాళ్ళు కర్రలు తీసుకుని కొట్టుకునేవాళ్ళు, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు నీళ్లు తట్టుకో, వాళ్ళు కొట్టకూడదు వీళ్ళు కొట్టకూడదు. సో ఆ ఎంతూజియాజం, అరే వీళ్ళకి కాల్ లాగుదాం, ఇట్లాంటివన్నీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఐసే డ్విండిల్ అయిపోయినాయి, పోతున్నాయి. ఎలా? సో ఇవన్నీ ఏదో సినిమాల్లో పాటల్లో చూపించడం, లేకపోతే ఇప్పుడు క్రేజ్ ఆఫ్ ద నేషన్ లాగా ఆ RRR లో మొదటిసారి వాళ్ళు పెద్ద హ్యూమన్ ల్యాడర్ వేసి అరే అలా అనుకుంటారు, కానీ ఆ 2 నిమిషాలు లేదా సినిమా వచ్చిన 1-2 రోజులు అనుకుంటారు, తర్వాత మర్చిపోతారు. మళ్ళీ అసలు ఆట ఎట్లా ఆడతారో కూడా తెలియదు. సో లోక్మంథన్ కు వచ్చారు అనుకోండి, హూ ఎవర్ విజిట్స్ లోక్మంథన్, దే కెన్ సీ ఆల్ దీస్ ఫీట్స్, హౌ ఎ హ్యూమన్ కెన్ స్ట్రెచ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్, బేసికలీ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అన్ ఎంజాయ్మెంట్ వే. Very nice, Andy. Very nice. So, in continuation of this, one more question, Andy. How can we as a society revive these traditional games in an era dominated by digital entertainment and video games? Today, right, there is no place for children to go out and play. They are with their gadgets. So, what role can schools and families play in this revival? ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ విల్ దేర్ ఇస్ ఎ వే, రైట్? ఇప్పుడు గ్యాడ్జెట్స్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పేరెంటింగ్ ఈజ్ స్లైట్లీ డీవియేటింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ పాత్ యాజ్ పర్ మీ. సపోజ్ ఒక పిల్లవాడికి భోజనం తినిపియాలంటే, పాపకో బాబుకో, ఫస్ట్ వాడి మూడ్ డైవర్ట్ చేసి ఏది పడితే అది వాడు ఏం తింటున్నాడో అర్థం కాకుండా ఫస్ట్ ఒక ఫోను, ఐప్యాడ్ లాంటిదో ఇచ్చేసి వాడు చిన్న పిల్లల రైమ్స్ కూడా దాంట్లోనే వినిపించి వాడి మూవ్మెంట్, వాడికి నోట్లోకి ఏం వెళ్తుందో ఏం తింటున్నాడో కూడా తెలియదు. మనకేం తెలుసు? ఏం తింటున్నాడో బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్ వెళ్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మన త్రూ మా సిగ్నల్ సెంట్, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ సెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఆ న్యూట్రిషన్ ఇంకా డెవలప్ అవుతుందని తెలుసు. సో ఇక్కడే రాంగ్ వే ఆఫ్ గోయింగ్ థింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యింది. అది ఆగాలి. అది ఎట్లా ఆపాలంటే దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు ది పేరెంట్. వాళ్ళు ఏం చేయాలనేది వాళ్ళకే తెలుసు. మనం ఎవరు ఎంత ట్రై చేయండి, న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ రానివ్వండి, ఇది పోయింది. రీసెంట్ గా వారం క్రితం కూడా సెల్ ఫోన్ ఈస్ క్రియేటింగ్ స్టాప్ యూజింగ్ స్క్రీన్ టైమ్, లెసన్ యువర్ స్క్రీన్ టైమ్ అనేది ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి. Headlines, they were headlines in couple of papers. Digital detox అంటారు. అంటే మనం డీటాక్స్ కి నీళ్లు కషాయాలు తాగటం అనేసి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అది కరెక్టా? అది కాదు కదా. సో యాజ్ ఎ సొసైటీ ఇప్పుడు పండగలు వచ్చినాయి. మనం హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం కాబట్టి హైదరాబాద్ గురించే మాట్లాడుకో. పండగలు వచ్చినాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ప్రాంతాన్ని బట్టి సంక్రాంతి వస్తే వాళ్ళ ఊళ్ళకి పరిగెత్తాం, ఇటు వస్తే పరిగెత్తాం. ఎస్, దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ నీది విలేజ్, ఓకే. బట్ అదర్ పండుగలు ఉన్నాయి వేర్ షార్ట్ హాలిడేస్ ఉంటాయి, 1 or 2 days డే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉగాది, హోలీ, మన ఇండిపెండెన్స్ డే, రిపబ్లిక్ డే. ఇండిపెండెన్స్ డే అండ్ రిపబ్లిక్ డే అని ఈ మిగతా కాలాల్లో నేర్చుకున్న వాటిలో మన ప్రావీణ్యం ప్రదర్శించడానికి వాడుకోవచ్చు. బట్ హోలీ, ఉగాది ఎలా చేసుకోవాలి? ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం ఉదయం లేవగానే అవుతుంది. ఈ మధ్య ఎవరు వాళ్ళు పొలిటికల్ హయాటస్ కోసం అఫ్ కోర్స్ సాయంత్రం దాకా లాగుతున్నారు అనుకోండి. బట్ పొద్దున్నే పంచాంగ శ్రవణం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఏదో ఒక ఆటలు ఏదో అందరు కూర్చుని, ఇప్పుడు ఒక ఆట ఉందండి, వామన గుంటలు అంటారు. ఐడియా ఉందా మీకు? వామన గుంటలు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బాక్స్ విచ్ కంటైన్ 7 holes ఇన్ ఈచ్ సైడ్. యూ ప్లేస్ కాయిన్స్. సో ఈచ్ వన్ పిక్స్ అప్. వామన గుంటలు అంటే ఈజ్ అగైన్ ఇంటెలిజెన్స్. నలుగురు కలిసి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఆడుకుంటున్నారు కదా, తాతమ్మ, నాయనమ్మ, అమ్మమ్మ, వీళ్ళందరూ కూర్చుని ఆడుకున్నారు. మన అరే ఆ గుంటలో నుంచి ఇన్ని కాయిన్లు తీసే. సో
వరుసనే 2 ఖాళీ గుంటలు ఉంటే ఆ గేమ్ అయిపోతుంది. అది రాకుండా ఇట్ కెన్ రన్ ఫర్ అవర్స్ ఇఫ్ యూ స్ట్రాటజికల్లీ థింక్. అట్లా కాదు ఇట్లా. సో ఎవరు చెప్పింది వినాలి, ఎవరు చెప్పింది వినకూడదు అనేది కూడా వస్తది అక్కడ. ఇవన్నీ గేమ్స్ నేర్పిస్తాయి. రైట్ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ కూడా వస్తుంది అక్కడ. సో అట్లా అది మారుతుంది. బట్ సొసైటీలో అవి చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక కాలనీ ఉందనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళి కమ్యూనిటీ హాల్ అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఈ గేమ్స్. అక్కడ ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్లే కాదు, ఇప్పుడు టెనికాయిట్ ఉంది, మీ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆడొచ్చు, పిల్లలు ఆడొచ్చు, లేకపోతే కలగా పులగం కూడా ఆడొచ్చు. సో కోట గారు, గేమ్స్ లైక్ ఈ పాము నిచ్చెన అంటారు కదా, పరమపద సోపాన పటం, పరమపద సోపాన పటము, అండ్ ఇవన్నీ దే వర్ క్యారింగ్ మారల్ అండ్ ఎథికల్ లెసన్స్. హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ టు రీటైన్ దీస్ వాల్యూస్ అండ్ మళ్ళీ వాటిని, ఆ వాల్యూస్ మన యూత్ కి, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి పాస్ చేయడం? ఇప్పుడు కొన్ని ఆటలు ఉన్నాయండి ఇట్లా అంటే కొన్ని అఫ్ కోర్స్ బాగా ప్రామినెన్స్ గ్యాంబ్లింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు పరమపద సోపాన పటం తీసుకుంటే, ఇద్దరు ఆడుతున్నారు, డైస్ వేశారు, అది ఎటో దొర్లింది, ఎదుటివాడి ఐ టు డీటెయిల్ అది 3 వేసామంటే కాదు నేను 4 వేసాను, ఒకటి ఎక్స్ట్రా పెట్టడం, ఈ చిన్న చిన్న గిల్లి కజ్జాలు అనుకుంటే అవన్నీ మారిపోతుంటాయి. ఎట్లా అట్లా కాదు ఇట్లా ఆడాలి. సో పెద్దవాళ్ళు ఉండి అరే మీరు ఇట్లా ఆడుకోండిరా. కొంతమంది యాక్చువల్ గా పరమపద సోపాన పట్టు సింగిల్ డై కాదు, డబల్ డైస్ తో కూడా ఆడేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు పాము గరిసింది, అరే పాము గరిస్తే నువ్వు కింద దాకా పడిపోయావరా, కింద దాకా పడిపోయావంటే మన వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈ పాముని పెద్దవాళ్ళ భాషలో చెప్పాలంటే మన లైఫ్ లో ఏదో ఆపద వచ్చింది. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు, ఒక క్లాస్ వెనక్కి చదవాలి, ఉన్న క్లాస్ లోనే ఉండి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అపియర్ అవ్వాలి. అలా కాదు, ఇలా యూ కెన్ జంప్, నిచ్చెన వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎగిరిపోతావు అదే చెప్తారు. ఆ బాండింగ్, ఆ వాల్యూస్ ఇప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు కరువారు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలు సపరేట్ గా ఉంటేనే బెటర్, వాళ్ళు పాదలేదో వాళ్ళు పడతారు. బట్ ఇవన్నీ నేర్పించడానికి టైం లేకపోయేదానికి ఇంకా గ్యాప్స్ పెరుగుతూ పోతుంది. అవి జరగాలంటే సరే అట్లీస్ట్ రియలైజేషన్ స్ట్రక్చర్ రావాలంటే ఈ 4 రోజులు లోక్మంతన్కి వస్తే అట్లీస్ట్ వచ్చిన కనీసం ఫర్ సపోజ్ 1,00,000 మంది వచ్చారు అనుకున్నాం, కనీసం 100 మంది మారితే దెన్ వీ కెన్ మల్టిప్లై దెమ్, వీ కెన్ ట్రై టు మల్టిప్లై దెమ్. సో ఇదే కాంటెక్స్ట్ లో అండి, ఇవాళ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్ అండ్ స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? బికాస్ the rate at which the life is moving, technology is advancing. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో how do our traditional games teach these values compared to the organized sports we see today? Okay, organized sports, okay, the best example in Indian context that can be given is cricket. It is so organized in a business fashion that we even think we even generated enemies within the playing countries. For example, Australia, England, sometimes Australia, India, India and Pakistan, we are called arch rivals. ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఈ మన ట్రెడిషనల్ గేమ్స్, our national game is hockey. We have won recent last 2-3 Olympics. We are doing good. We are into silver medals. Yes. But when the golden era was there, ఒలింపిక్స్ స్టార్టెడ్, కాళ్ళకి జోళ్లు ఆర్ బూట్లు షూస్ వేసుకోకుండా గోల్డ్ మెడల్ సాధించాం మనం హెల్సింకి ఒలింపిక్ గేమ్స్ తీసుకుంటే. ధ్యాన్ చంద్ గారిని తీసుకుంటే బ్యాట్ హ్యాస్ ఎ మ్యాగ్నెట్ అని జర్మన్ నుంచి పిలిపించి ఆ కర్రని ఇరగొట్టి మ్యాగ్నెట్ ఏమైనా పెట్టుకున్నాడు అని కూడా చెక్ చేసి అంటారు. అది ఎంతవరకు magnet, he used to run the ball like that. We forgot all these things. So games as a whole, they have a holistic development. They improve coordination between people, participants, which they can be used in their family bonding. Alage they have a perfect, they require lot of patience, perseverance. They promote lot of humility. ఎదుటివాడు ఓడిపోయినా సరే వాడిని గౌరవంగా ఎలా చూడాలో నేర్పిస్తాయి. మన గౌరవాలు, మనం ఎవడో అధికులు అతములో ఎవరో కాదు కదా. ఇప్పుడు లగాన్ సినిమా చూసుంటారు చాలా మంది. when it was predominant that నిమ్న జాతి వాడు హరిజన్ తో ఆడకూడదు అని, ఆ గేమ్ లో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్ చేత బౌలింగ్ చేసి ఇతనే మనల్ని గెలిపిస్తాడు చూడండి అని హీరో ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. అసలు ఆడితే ఆడమంటారు, ఆడకపోతే పోండి నేను ఇతను లేకపోతే ఆడని అంటాడు హీరో. అయ్యని సినిమాను చూసి తప్పట్టు కొట్టాం, మనం పాటిస్తున్నామా? లెట్ us see.
వాట్ హ్యాపెన్స్. అందరిని అందుకనే లోక్మంతన్ రమ్మని మనం అందరం అడుగుతున్నాం. విల్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. Sure, Andy. And we know that the traditional games, they have a deep cultural and historical significance, each of the different games. So how do they help preserve our Bharatiya heritage and stories? And how can they be an educational tool for future generations? దీనికి మనం వ్యవసాయాన్ని లింక్ చేద్దాం. ఇట్లాంటి ఈ క్వశ్చన్ కి వ్యవసాయాన్ని లింక్. ఫస్ట్ ఒక పెయిన్ పార్ట్. ఎవ్రీ ఫార్మర్ ఇస్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనదర్ న్యూ ఫార్మర్, దో టెక్నాలజీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆల్. పీపుల్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్, లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సీడ్ ప్రిజర్వేషన్ ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ పాస్ కాక వీఆర్ మోర్ రిలయంట్ ఆన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇవన్నీ. ఇదివరకు సీడ్ దాయటం ఎలా కూడా తెలిసేది, ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు అది. మీకు గుర్తుందా, మీరు చిన్నప్పుడు బహుశా చూసుంటే జొన్నలు గాని వరి గాని కంకులు దూలాలకి వేలాడి తీసేవాళ్ళు, ఎండబెట్టేవాళ్ళు. ఆ వేలాడి తీసిన కంకులే పక్షులు తినేవి మళ్ళీ మనకు అయ్యే సీడ్ గా వాడేవాడు. ఒక ఎకరంలో ఒక 1/3 పావు వంతో సీడ్ కి అట్టు పెట్టుకునేవాడు. ఇప్పుడు సీడ్ కి అట్టు పెట్టుకోవట్లేదు ఎవడు. సీడ్ ఏమంటే షాప్ కి వెళ్ళి అంగట్లో కొనుక్కొద్దాం కదా అనుకోండి. ఎట్లా? లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, మంచి మొక్క ఎదగాలి, ఇవాళ రేపు టెర్రస్ గార్డెనింగ్, బాల్కనీ గార్డెనింగ్ ఇవి చేస్తున్నారు. గ్రాస్ ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో పెరిగినంత బలంగా ఇక్కడ పెరగలరా? మీరు ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో మంచి మొక్కను పీకాలంటే మన బలం సరిపోదు. అదే బాల్కనీది పీకేస్తాం కదా. అంటే ఎట్లా చెప్పాలంటే, మొక్క ఎదగాలంటే బాగా ఖరీదైన కుండీ అవసరంలా, దాంట్లో ముందు నాణ్యమైన మట్టి కావాలి. అలాగే పిల్లలు లేదా తరతరాలుగా ఎదగాలంటే కావాల్సింది సంపాదన, ఈ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ భారీగా చేసుకోవటం కాదు, కావాల్సింది సంస్కృతి, సంస్కారం. అదే మనం ట్రై చేస్తున్నాం ఈ లోక్మంతన్. ఓకే, ష్యూర్. సో అదే కాంటెక్స్ట్ లో అండి ఈ లోక్మంతన్ అది ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లోక్ విచార్, లోక్ వ్యవహార్. సో ఈ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్, హౌ డు దే ఫిట్ ఇంటూ దీస్ థీమ్స్ ఆఫ్ లోక్మంతన్ and support the preservation of our collective cultural wisdom? ఓకే, దీన్ని మనం ప్రెసెంట్ గా రీసెంట్ గా ఇప్పుడంతా ఫెస్టివల్ సీజన్. నిన్న మొన్న దీపావళి చేసుకున్నాం, అంతకు ముందర దసరా చేసుకున్నాం. భారతదేశం మొత్తానికి ఈ రెండు చాలా పెద్ద పండుగలు రకరకాలుగా. సో బిజినెస్ అంతా వీటి చుట్టూ తిరిగింది. ఇప్పుడు కొత్తగా నీళ్ల దీపాలు అని వచ్చినాయి, సెన్సార్ గా నీళ్ల దీపాలుగా. ఈ నీళ్లు పోస్తే దీపాలు వెలుగుతాయి. జలదీపమా? జలదీపం. 2 యానోడ్ అయాన్, క్యాథోడ్ అయాన్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఎలా అయితే చదువుకున్నాం, అదే టెక్నాలజీని వాళ్ళు ఇంపార్ట్ చేసి అది అమ్ముతారు. మన దగ్గర ఇది ఇష్యూ ఏంటంటే, ఇదే థింగ్ మీరు ట్రాఫిక్ లో తీసుకుంటే సీజన్ బట్టి ఆ వస్తువు తీసుకొచ్చి అమ్మేస్తూ ఉంటారు. మనకి ఈ పండుగ ఉంటే ఇట్లాంటి దీపాలు రోడ్ల మీద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర అమ్మేస్తాం. బట్ ఆ మూమెంటే మన జాతీయ జెండా రిపబ్లిక్ డేకి, ఇండిపెండెన్స్ డేకి అమ్ముతారు. ఆ మూమెంట్ కి తెచ్చుతాం, పిన్ చేసుకుంటాం. వీ డోంట్ ఈవెన్ రెస్పెక్ట్ ది ఆఫ్టర్ పిన్నింగ్, వి త్రో ఇట్ అవే. సో అది ఎలా చేయాలి, అది ఎందుకు గౌరవించాలి, ఆ రోజు ఎలా చేయాలి, అది లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈ ట్రెడిషనల్ గా చేసే మిఠాయిలు అవన్నీ పోయినాయి. ఇప్పుడంతా వీఆర్ బయింగ్ బర్క్లావా, టర్కిష్ డిలైట్. ఐ డోంట్ సే దే ఆర్ రాంగ్, బట్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ దే యూజ్, అది మైదా. మనకి మామూలుగా దీపావళి అప్పుడు ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతంలో చక్కినాలు, బొబ్బట్లు, కజ్జికాయలు, అరిసెలు ఇట్లాంటివి చేసుకుంటారు. చెగోడీలు, గులాబ్ జామున్ ఇవి చేసుకుంటాం. ఈ రోజు వేసి బక్లావా, లేదంటే మన ట్రెడిషనల్ జీడిపప్పు, పిస్తా పప్పు, ఆప్రికాట్స్ ఇవన్నీ తింటాం. అవి ఇప్పుడు తింటున్నాం కదా. అవి కొంచెం ఖరీదైపోయేదానికి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఆల్మండ్స్ తీసుకున్నాం. 2 ways they are being sold. ఆయిల్ తీసినవి, ఆయిల్ తీయనివి. కొన్నాం, తిన్నాం, అయిపోయింది అనుకుంటే అది దెన్ వీ షుడ్ సీ. సో అన్ని బిజినెస్ కి దీనికి రిలేట్ చేశారు. సో ద ఐడియా ఆఫ్ లోక్మంతన్ ఇస్ లెట్ us move out of this structure. Our treasure, our culture, our tradition has lot of rich heritage which can be pocketed into each individual's pocket. That is what we are trying to do. Okay. Sure, Andy. And specific Gandhi Kota Garu, what is the key message you wish to share with today's youth regarding importance of embracing and participating in traditional Bharatiya games? Mana Bharatiya Tattvanlo, we are not able to present. Let us link this to our marriages.
ఇప్పుడు మ్యారేజెస్ అప్రాప్రియేట్ ఏజ్ కి అవుతున్నాయా? లేట్ అయిపోతున్నాయి. కొంతమంది చేసుకోవట్లేదు, కొంతమంది చేసుకున్న పిల్లల్ని కలవటం లేదు. అవును. రైట్. ఇప్పుడు సరైన టైంకి చేసుకోలేదు అనుకోండి, మొగుడి పళ్ళాలు చిన్న చిన్న గొడవలు, తగాదాలు, గిల్లి కజ్జాలు జరగవుగా. ఏమనంటే మెచ్యూరిటీ మీద ఇస్తారు. బట్ డూ యూ థింక్ దట్ టర్మ్ మెచ్యూరిటీ ఇన్ ప్రెసెంట్ ఈ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు మనం లేదా మన పేరెంట్స్ చూసిన మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ మనం కరెక్ట్ గా చూస్తున్నాం? లేదు కదా. సో అలా సో ఏ టైంలో జరగాల్సిన ఆ టైంలో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ అట్ అన్ అప్రాప్రియేట్ ఏజ్ అండ్ టైం అనేది ఏదైతే అంటాం జరగాలంటే ఏ ఏజ్ లో ఎలాంటి గేమ్స్ ఆడాలి, ఏ ఏజ్ లో ఎలాంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని పాటించాలి ఈ తెలియాలంటే ఇంత జనరేషన్, ప్రెసెంట్ జనరేషన్, అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్, హూ ఆర్ ఫ్రమ్ 25 to 40, try to make it compulsory that you visit Lok. You will understand why it is. ఇంకొక ఎనెక్డోట్ ఏంటంటే, మనం జనరల్ గా ట్రైబల్స్ వీళ్ళందరూ అంటే అరే వాళ్ళకి అసలు నాగరికత తెలియదు, వాళ్ళకి పెద్దగా తెలియదు అనే ఒక అపోహ. ఏదో సినిమాలో చూపిస్తే వాళ్ళని ఎవడో హీరో వచ్చి ఉద్ధరించాడు ఇట్లా కాదు. యూ కెన్ బి దోస్ హీరోస్. వాళ్ళ ఓకే టైడీ కాదని, బట్ ఐ విల్ టెల్ you will be surprised to see most of the tribes are more clean and more hygienic than our present day. Wow. మీరు వెళ్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాకు మిల్లెట్ రాంబాబు గారు మంచి ఫ్రెండ్. ఆయన ఒకసారి ఒకటి చెప్పారు, నేను అసలు చూద్దాం అదని చెప్పి నేను మళ్ళీ వెళ్ళాను. నేను ఇంకో ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి వెళ్ళాం. ఒక తండాకి వెళితే అక్కడ మనకి ఇప్పుడు మెటర్నిటీ హాస్పిటల్స్ లేకపోతే ఈ బర్త్ రైట్ ఇట్లాంటి హాస్పిటల్స్ వచ్చినాయి. అక్కడ ఒక తండాలో ఇట్లా గోడకి సీలింగ్ మీద నుంచి 2 తాళ్లు వేలాడి తీసి ఉన్నాయి. మమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్లారు. నేను అదే చూడటానికి వెళ్ళాను. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది లేబర్ రూమ్ మన టర్మ్స్ లో. సో మేము అట్లా మాట్లాడుతున్నాం. ఆ తండా పెద్దకి ఆయన ఫోన్ చేశాడు, రాంబాబు గారు మేము ఏదో మాట్లాడుతున్నాం. సడన్ గా ఒక లేడీ డెలివరింగ్ లేబర్ పెయిన్ తో వచ్చి ఆవిడ రాగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆవిడ వెళ్ళి ఆ తాళ్ళు ఇట్లా పట్టుకుంది. పళ్ళ మధ్యలో రబ్బర్ మొక్క పెట్టారు ఆ పెయిన్ ని, సో దట్ ద టీత్ ఆర్ ఇంటాక్ట్. జస్ట్ హాఫ్ స్క్వాట్ చేసింది అండ్ షీ డెలివర్డ్ ద బేబీ అండ్ ద అంబెలికల్ కార్డ్ వాస్ కట్. I was అసలు shattered in a many ways. అది అయిపోగానే అండ్ షీ వాస్ ఆఫ్టర్ couple of hours she was slept in the neighboring hut, made to sleep basically. అవర్స్ తర్వాత ఆ బిడ్డ పుట్టిన పసిపాళ్ళని తీసుకుని ఆవిడే వెళ్ళిపోయింది. ఎవరు పక్క నుంచి ఎవరు లేదు, ఆవిడే వెళ్ళిపోయింది. ఇదేంటి ఇట్లా డెలివరీ చేశారు, ఇదేం పద్ధతి అని అడిగితే ఆయన్ని, నాకు ఆ తండా పెద్ద క్వశ్చన్ వేసాడు. ప్రపంచంలో ఐ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ టు ఇంగ్లీష్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. డిడ్ యూ సీ ఎనీ mammal delivering a birth of its offspring by sleeping? మీరు కూడా ఆలోచించండి. డిడ్ యూ సీ cow, goat, big giant elephant? They do all delivery స్టాండింగ్ కదండి. సో ఇదేంటి ఇట్లా జరిగింది అనుకుంటా, ఈ మంచం మీద పడుకుని ఇలా పెయిన్ ప్రెసెంట్ హై టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏదైతే అనుకుంటున్నాం అయ్యప్ప వన్ ఆఫ్ ది హెల్త్ కాజెస్ అంటాడు ఆయన, ఆ తండా పెద్ద. ఇట్ వాజ్ వెరీ బిగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ బేసికలీ. సో ఇలాంటివి కొన్ని తెలుస్తాయి మీరు అందరికి, ఇఫ్ దే రివిజిట్ అవర్ కల్చర్. పెద్దలు చెప్పాలి ఇలా ఉండేవాళ్ళం, ఇలా చేయాలి. పెద్దలు చెప్పాలి అంటే పిల్లలు వాళ్ళతో ఉండాలి. ఇవన్నీ లోక్మంథన్ ద్వారా మనం నేర్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. లెట్ us see how these generations will embrace these things. Wow, very nice. But you give a very nice example, Andy. Very nice in terms of even the resilience of people, a traditional అంతకు ముందు ఉన్న దాంట్లోకి ఇప్పటికి అండ్ కంపేరింగ్. అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి బర్త్ ఇవ్వటానికి కొంతమంది వాళ్ళ బ్యూటీని కాదనుకోవాలా అనే క్వశ్చన్, కొంతమంది అసలు మన హెల్త్ సపోర్ట్ చేయదని, హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమన్నా ఫాల్స్ నోషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి వీఆర్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ నాట్ ఎంబ్రేసింగ్ సర్టన్ థింగ్స్. ఆ ఫాల్స్ నోషన్స్ పోతాయి అనేది మన ఐడియా basically. Right. Okay, good. How important is it for our young generation to attend Lokmanthan 2024? You called out 2 times, but still again మీరు ఇంతగా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ చెప్తుంటే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. సో
ఇవాళ రేపు ఉన్న యూత్ కి ఈ లోక్మంతన్ అటెండ్ అవ్వడం, ఈ 2024 ఈవెంట్ మన భాగ్యనగర్ లో November 21 నుంచి ఉంది కదండి, అటెండ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఫస్ట్ హ్యాండ్ వాల్యూస్, ఆ గేమ్స్ గురించి ఏమి అవగాహన అవుతుంది, అండ్ అలా బై జాయినింగ్ ఇన్ అట్ లోక్మంతన్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్, వాట్ కెన్ దే ఎక్స్పెక్ట్ టు గెయిన్ అండి? They will gain knowledge of revisiting, or if they have visited, or visiting the cultural heritage which వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేశారు, ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇలా ఆలోచించడానికి గల కారణాలు ఏమిటి, వాళ్ళు అలాంటి ఆలోచన పద్ధతులు అవలంబించడానికి వచ్చిన కారణాలు ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకోవటానికి ఒక ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జోన్ అని చెప్పొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఆల్వేస్ సేయింగ్, రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం, విజిట్ లోక్మంతన్ విచ్ హ్యాపెన్స్ వన్స్ ఇన్ 2 years. అఫ్ కోర్స్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో అవుతుంది. వీ నీడ్ టు డూ దట్. ఓకే. సో ఇలా వచ్చిన వాళ్ళకి హౌ కెన్ దే ఎంగేజ్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ అండి ఈవెంట్ లో? సరే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు అవి ఉంటాయి, వీళ్ళు వస్తారు. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న కొన్ని ఆటలు, వీళ్ళు మాట్లాడుకోని కొన్ని ఆటలు ఉన్నాయి. అక్కడ కొన్ని పెవిలియన్స్ క్రియేట్ చేసాం ఆల్రెడీ. దే ఆర్ బీయింగ్ అరేంజ్డ్ ఫర్ దే కెన్ ప్లే దేర్. ఆడిన వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి గిఫ్ట్, ఏదో గెలిచినందుకు ఏదో ఒకటి టోకెన్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఇద్దామని కూడా ప్లాన్స్ చేస్తున్నాము. సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ ఎ సర్ప్రైజ్. లెట్ దెమ్ అరైవ్ ఎట్ ది పెవిలియన్స్ టు ఫస్ట్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మల్కంబ్ ఎంతమంది గుర్తుందండి? మీకు మల్కంబ్ మీకు ఐడియా ఉందా? మల్కంబ్ లేదండి. ఒక స్తంభం ఉంటది, స్తంభం మీద ఎక్కి రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వచ్చే డాన్స్ షోస్ లో వాళ్ళు ఇదివరకు సర్కస్ లో ఉండే మనకి, ఇప్పుడు డాన్స్ షోస్ కి వచ్చినాయి, టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కొంతమందే చేస్తారు అవి. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు ట్రై చేయాలంటే ట్రై చేయొచ్చు అక్కడ. సో అలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేయబడ్డాయి. సో నైస్ అండి. అండ్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ మీరు అంతకు ముందు ఏదో డిస్కషన్ లో మీరు ఈ 4 స్తంభాల ఆట గురించి కూడా చెప్పారండి. దాని ప్రత్యేకత డు యు వాంట్ టు షేర్ దట్? 4 స్తంభాల ఆట అనేది ఇప్పుడు ఇదే ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా కొన్ని క్షణాల క్రితం, పెళ్లిళ్ళు ఆటలు, అంతాక్షరి ఇట్లాంటివి అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. ఈ 4 స్తంభాల ఆట పెళ్లిళ్ళలో పెట్టుకోవచ్చు. బావలు, మరదళ్ళు, వదినలు, మరదళ్ళు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు 4 స్తంభాలు, వాళ్ళు ఇటు రానివ్వకుండా వీళ్ళు అటు రానివ్వకుండా. సో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్పాలండి ఈ సంగతి. అలాంటివి చేసుకోవచ్చు. పిల్లల చేత ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారు? ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏయో పాటలు, నీవు ఆ పాట నేర్చుకున్నావా, మీ నాన్న జేబులో 500 రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇట్లాంటివి తెలుసుకోమని చెప్పిపోతే ఇట్లాంటి ఆటలు ఆడిస్తే అదో రకమైన ఉత్సాహం వస్తుంది. షూర్ అండి, షూర్. దాని తర్వాత ఇది మీకంటూ కోట గారు, మీకు వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ to delve into the world of Bharatiya traditional games, and why do you believe they are essential part of cultural heritage, and వాటిని మనం ఇలా కాపాడుకోవాలి, వాటిని చెరిష్ చేయాలి అని వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? అండి 2 విషయాలండి. ఒకటి, ఫస్ట్ మెయిన్ రీజన్ మా ఫాదర్ అండి. He was a civil engineer. He was a gold medalist from IIT Banaras Hindu University. But every summer he made it a point that we went to our villages during our schooling days. అక్కడ వదిలేసి వచ్చేవాళ్ళు, లేకపోతే మమ్మల్ని ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళో, లేకపోతే అక్కడి నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి తీసుకుని పోయో అక్కడ ఆడుకునేవాళ్ళు. నేను ఈత అయితే కాలువలో నేర్చుకున్నాను. మా ఊర్లో ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకెళ్లి, మీకు లాకులు ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? పంట కాలువలకి లాకులు ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? తెలీదండి. సో ఈ రివర్ ని వాటర్ డైవర్షన్ 2 ఫార్మ్స్ కి చేయడానికి ఇప్పుడంటే కాంక్రీట్ బెడ్స్ అయి కట్టారు, కానీ ఇప్పుడు ఇది వరకు లాక్లు అనేవి ఉండే. సో ఇంత వాటర్ సప్లై అయిపోయిన తర్వాత లాక్ చేసేసేవాళ్ళు, ఆ వాటర్ ఎక్కువ వెళ్లకుండా, ఎక్సెస్ వాటర్ వెళ్లకుండా, వాటర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా. సో ఈ లాకులు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా అలగొట్టుకుంటూ నీళ్లు వెళ్ళిపోయాయి. సో ఈ లాక్ మీద నుంచోబెట్టి వెనకాల ఇట్లా చాచి కొబ్బరి మట్ట కట్టి
నెట్టేవాళ్ళు వాటర్ లో, ఆ స్పీడ్ కి వెళ్ళి ఎక్కడో పడేవాళ్ళు, మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి. సో ఈ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో చోట ముక్కులోకి నీళ్లు పోవటం, ఏదో బ్రీతింగ్ లో ప్రాబ్లం వచ్చు, మనం చేత్తో ఇట్లా గోక్కోవటానికి చేతులు తీసుకురావటానికి మన బలవంతా వాడి ఆ మట్ట ఇరిగిపోవటం, సో ఆటోమేటిక్ గా స్విమ్మింగ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎక్కడుందా, కోచ్ ఎక్కడున్నాడా, ట్యూబ్లు వేసుకుని లేదా ఫ్లోటింగ్ రబ్బర్ ఫోమ్ బెడ్ వేసుకుని ఈ నేర్పుతున్నాం మేము. అట్లా నేర్చుకున్నారు ఇదివరకు రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అలాగే ఇప్పుడు కర్రా బిళ్ళ ఉంది, గిల్లి దండ ఉంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి, అందరు ఇంజనీరింగ్ ఏదో చదువుతున్నాం లేదా డిజైన్ వర్క్ ఏదో చేస్తున్నాం అంటే, ఇదివరకు కర్రా బిళ్ళ ఆడినప్పుడు ఆ బిళ్ళ 4 ఇంచుల దాకా ఉంటది, ఇదే 30 ఇంచుల దాకా ఉంటది దండ కర్ర. అది కొట్టి పడితే, అది కొట్టిన తర్వాత ఎంత దూరం ఎగిసి పడిందంటే ఇన్ని కర్రలు పోయేదని చెప్పి ఇంత అయ్యిందని చెప్పి. అప్పట్లో ఇదివరకు మీకు గుర్తుంటే నాకైతే మా పెద్ద నాన్న ఉన్నాడు, మా నాన్న ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. ఆయన అయితే ఆకాశం వైపు చూసి టైం ఇంత అయి ఉంటది అని చెప్పేవాడు, అప్రాక్సిమేట్లీ 5-10 నిమిషాలు. ఇప్పుడు ఎవడు కనీసం ఇటు చూస్తే ఏమవుతుంది చెప్పలేరు. అలాగే ఈ కర్రా బిళ్ళు వచ్చినాడు, అరే ఇది ఎన్ని అడుగులు దూరం ఉంటదిరా అంటే నోటితో చెప్పేసేవాడు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు 90% ఫెయిల్ అవుతాం. అలాంటివి చేయటానికి నేర్చుకోవటానికి ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఉత్సవాలు దోహదపడతాయి. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇవన్నీ నేర్పించడానికి దోహదపడతాయి. కొత్తగా ఏం చేయాలి, ఏం కొత్తగా చేయక్కర్లా, తెలిసినవే ఒక్కొక్క పద్ధతిలో ఒక్కోసారి చెప్తే అయ్యే పెద్ద ఇంతలో విశేషం. చాలా బాగా చెప్పారండి, వెరీ నైస్. యా, సో ఫర్దర్ ఇంకా మూవింగ్ ఆన్ అండి, could you kindly share how these traditional games beyond entertainment అవి అగైన్ అంతకుముందు కూడా మీరు మాట్లాడారు టీమ్ వర్క్ అని, సో అది ఇన్స్టిల్లింగ్ వాల్యూస్, ఎథికల్ వాల్యూస్, స్పోర్ట్స్మెన్షిప్, ఎందుకంటే ఆటలో ప్రతిసారి గెలవాలని లేదు, సో గెలుపు ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి ద స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్, మళ్ళీ ఈ ఆటల ద్వారా రెసిలియన్స్ బిల్డ్ అవ్వడము, అండ్ మళ్ళీ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్, మీరు అన్నారు కమ్యూనికేషన్, అది కూడా చాలా వి లెర్న్ ఇన్ త్రూ దీస్ గేమ్స్, ద మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్, ఇవన్నీ చాలా సో వెరీ ఇంటెగ్రల్ ఈ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ లో. వీటి ద్వారా ఏ రకంగా ఇది ఫర్దర్ గా ఇదవుతుంది, అండ్ మళ్ళీ కరెంట్ జనరేషన్ గేమ్స్, ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఎలా అయిపోయింది అంటే ఇన్ జనరల్ కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, పిల్లలు ఎవరన్నా ఏదైనా ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయినా ఆర్ ఏదన్నా ఇట్లాంటి వాటిల్లో గెలవలేకపోయినా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ డూయింగ్ హార్మ్ టు దెమ్ కదా. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అండి, ఇప్పుడు ఈ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ లో ఇవన్నీ ఇన్ని వాల్యూస్ ఉండబట్టి ఇవి ఏ రకంగా మళ్ళీ మన వాళ్ళకి మనం చెప్పగలం? మీరు ఇప్పుడే అన్నారు కదా మేడం, ఇప్పుడు ఏదైనా ఓడిపోతే అరే నేను ఓడిపోయానని కుళ్ళిపోయి సూయిసైడల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. ముందు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ పోతుంది. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ కాల్ సెంటర్ జాబ్స్ ఈ మధ్య మనకు బాగా వచ్చాయి, బాగా ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ అనొచ్చు వీటిని. వాళ్ళకి ఏం పని ఉంటుందండి, ఈవెన్ మీరు ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో లాంటివి తీసుకుంటే పర్టికులర్ వ్యక్తి వచ్చి ఫోన్ చేసి, మనం ఆర్డర్ ఇచ్చాను, నేనే ఆర్డర్ ఇచ్చాను, ఫోన్ చేసి నేను లొకేషన్ కి వచ్చానంట. లొకేషన్ అంటే ఏంట్రా బాబు, నేను ఒకేసారి 3-4 ఆర్డర్ 3-4 రకాలుగా నేను బిజినెస్ చేస్తుంటే కనుక ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటాను, లేకపోతే నేను ఎక్కడో ఆఫీస్ లో ఉండి ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం. లొకేషన్ అంటే సార్ నేను స్విగ్గీ నుంచి వచ్చాను, పలానా వీధిలో ఉన్నాను, ఇక్కడ మీ ఇల్లు ఎక్కడా అని అడగొచ్చు. లేదా ఈ అపార్ట్మెంట్ ఉన్నాను, వాచ్మ్యాన్ కి చెప్పండి మమ్మల్ని పైకి పంపించమనండి అని చెప్పొచ్చు. అడిగి ఆ మాట్లాడటం కూడా రాదు, మనం ఎంత చెప్పినా రిపీటెడ్ గా. ఇలాంటి విషయాలు ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు బాగా. నెక్స్ట్ ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేయాలనే పాయింట్ మీద చాలా ఇదిగా నేర్పుతాయి ఈ ట్రెడిషన్స్, కల్చరు ఇవన్నీ. ఇప్పుడు మనకి సంక్రాంతి వస్తే గంగిరెద్దులు ఇవన్నీ తీసుకొస్తారు, హరిదాసులు వస్తారు ఊళ్ళలో అయితే. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మధ్య లేదు, కనపట్లేదు అనుకో, ఈ మధ్య గంగిరెద్దులు. బట్ ఆ ఎద్దుని ట్రీట్, ఒక్కోసారి వచ్చిన ఆ ఎద్దు ఎదుటి మనిషి కళ్ళల్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందా అనేది ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు. అంటే ఆ ఎద్దు కళ్ళల్లో సో వెళ్ళి ముట్టుకోదాని మీద అది కొమ్ము ఇరిసేస్తుంది, అది తెలియాలిగా. సో ఒక జంతువుని ట్రీట్ చేయటం ఎలాగో తెలిస్తే ముందు మనిషిని ఎలా ట్రీట్ చేయటమో తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ ఆ వాల్యూస్ కోసం కదా పెట్టింది ఇదివరకు. ఏదో
ఏదన్నా చేదరించుకోవటానికి కాదు కదా. హరిదాస్ వస్తే ధాన్యం పోస్తే అతను వంగి ధాన్యం ఎందుకు తీసుకునేవాడు? లేదా మన పెళ్లిళ్లలో గాని ఏదన్నా ఇస్తే ఆ మగవాళ్ళైతే పై పంచుని ఇట్లా పట్టుకోవాలి, ఆడవాళ్ళు అయితే కొంగు తీసి ఇట్లా పట్టుకోవాలని చూపించేవాడు. అంటే రకరకాల ట్రెడిషన్ లో రకరకాల ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, కనీసం గుళ్ళోకి వెళ్తే తీర్థం తీసుకోవడం కూడా రావట్లేదు జనానికి. ఇలా ఇలా పట్టుకోరు ఇట్లా, అయితే కొంతమంది ఆ నీళ్లు జారిపోతాయి 2 చేతులు ఇట్లా ఇట్లా పెడతారు, కాదు కదా. సో చిన్న విషయాల నుంచి పెద్ద పెద్ద విషయాలు, ఫ్రమ్ మైక్రో థింగ్స్ టు ఎక్స్పాండెడ్ విజన్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ థాట్ ఇన్ అవర్ కల్చర్, హెరిటేజ్, ఎవ్రీథింగ్. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం మొదట్లో చెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అర్థశాస్త్రం కావచ్చు, వాణిజ్య శాస్త్రం కావచ్చు, ఎకనామిక్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఫర్ స్ట్రాటజీ ఆర్ థింకింగ్ ఎనీథింగ్, మనకు చాణక్యుడు అనేవాడు ఉన్నాడు కదా, చాణక్య నీతులు ఉన్నాయి. సో అవన్నీ వస్తాయి, అంత గొప్పవి వస్తాయి. ఎదుటి మనిషిని ఎలా పరికించాలనేది వస్తాయి. మరి ఇవన్నీ వదిలేసుకుని ఏదో చదువుకుని ఏదో ఐబీ స్కూల్ అంట, ఏసీ స్కూల్ అంట, డిజిటల్ బోర్డ్స్ అంటే ఇవన్నీ అవి నేర్పుతాయా? ఎంతవరకు నేర్పుతాయి అనుకున్నాం, ఎంతవరకు నేర్పుతాయి? సో ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ మెనీ థింగ్స్ కదా. సో ఆ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలో ఒక విధంగా మనం నేర్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఈ లోకమంత్. చూద్దాం ఏం చేస్తారు. షూర్ అండి, షూర్, తప్పకుండా. తర్వాత ఫర్దర్ మూవింగ్ ఆన్, ఇది అగైన్ ఇప్పుడు ఈ గేమ్స్ అన్ని పాత కాదు, ఆర్ రాదర్ అంతగా వాడకంలోకి అలా వెళ్ళిపోయాయి కదండి. సో వీటిని మళ్ళీ ఇలా తేవడానికి వాట్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ యు హావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ రివైవింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్లే గేమ్స్, అండ్ హౌ డు యూ బిలీవ్ ఈ కమ్యూనిటీస్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీస్, దే కెన్ సపోర్ట్ దిస్ రివైవల్ ఆఫ్ దిస్ ఓల్డ్ గేమ్స్? ఎందుకంటే అదొక ఫ్యామిలీ ఇదిగా టు పాస్ దీస్ ట్రెడిషన్స్ టు దెమ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ యంగర్ జనరేషన్ పాస్ చేయాలి కదండి, లేకపోతే అక్కడికి ఆగిపోతుంది. మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అనే కంటే వాస్తవంగా జరుగుతాయి చాలా చోట్ల. రివైవింగ్ అంటే ఫస్ట్ పేరెంటింగ్ ఒక ప్రాబ్లం. ఏమవుతుంది, ఏదైనా గేమ్ ఆడించాలి, ఏదైనా ఆడించాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అష్టాచమ్మ అష్టాచమ్మ మీకు గీయటం వచ్చా? 8 గడులు అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఆడుకునే వాళ్ళం అండి. 8 మీకు ఇప్పుడు ఒక పేపరు, పెన్ను లేకపోతే ఒక అరుగో ఇస్తే గీయటం వచ్చా? అటెంప్ట్ చేయగలము, బట్ అక్యురసీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్. సో నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు అవన్నీ అమెజాన్ వీటిలో ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఏమవుద్ది, రిపీటెడ్ గా కొనడానికి ఏం చేస్తున్నారు, ఎండిఎఫ్ బోర్డు తోను, ఏ ప్లాస్టిక్, ఏ అట్ట. ప్లాస్టిక్ అంటే 1 సంవత్సరం చదివిన పుస్తకం వేసిన ప్లాస్టిక్ అట్టే ఉండదు. ఆటలాడితే అట్ట ఎట్లా ఉండదు కదా. ఇది వరకు ఇవన్నీ ఎక్కడుండేవి, చెక్కల మీద చెక్కేవాళ్ళు, అరుగుల మీద చెక్కేవాళ్ళు, లేదా ఈ నా ఆడపిల్లలు అయితే పెయింట్లు వేసేవాళ్ళు గొడ్ల మీద, దాడి, అష్టాచమ్మ. మీకు నేను ఇప్పుడు తర్వాత చూపించండి, మీకు నేను కొన్ని ఫోటోలు పంపాను, అవన్నీ వాటితో చేసు. సో వీటికి ఏం డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు కావు చాలా వరకు మనం ఆడుకోవటానికి. ముందు అది అర్థం. సో ముందు ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ లేదనుకుంటే చాలా మంది ఇది రివైవ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నౌ అడేస్ మెజర్డ్ విత్ ఇంత ఖర్చు పెట్టాలా. దే డోంట్ మైండ్ స్పెండింగ్. ఒక గేమ్ కి లేదా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ టాయ్ తీసుకొస్తారు, ఏజ్ మారంగానే లేదా ఆ గేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ గేమ్ అయిపోగానే ఇక అది మోజు తగ్గిపోద్ది, మొహం మొత్తేసిపోద్ది. ఈ గేమ్స్ మనం చెప్తున్న వాటిలో మనం చెప్పేవి చేస్తే మొహం మొత్తేయటం అనేది ఉండదు. ప్రతిసారి ఏదో ఒక కొత్తదనం తెలుస్తుంది. సో అలా రివైవ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకనే కదండి ఇప్పుడు డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్స్ తీసుకున్నాము. మనకి ఇదివరకు నోట్బుక్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి, తర్వాత కంప్యూటర్లు వస్తే కంప్యూటర్ లో పెట్టుకున్నారు, కంప్యూటర్ లో కూడా పోతున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ పాత తరం డిజిటైజ్డ్ నోట్బుక్స్ వస్తున్నాయి, పేజీలు రాసినట్టు. అమెజాన్ కిండిల్, రిమార్కబుల్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తున్నాయి కదా. బట్ ఇప్పుడు వాడకం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. దాన్ని కొనాలంటే ఎక్కువ మంది వాడితే అవి కూడా పడిపోతాయి రేట్. సో రివైవ్ చేయడానికి టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ లెటెస్ట్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే నేను చెప్పింది ఇది పద్దాక వినరుగా. మన వీడియో వచ్చిందంటే రేపు ఒక రోజు రావచ్చు, అరే ఇదే చెప్తాడరా ఎప్పుడు ఇది తీసేద్దాం ఇది అని ఓవర్ స్కిప్ చేసే రోజులు కూడా వస్తాయి. బట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ వీ కెన్ సీ. షూర్ అండి, తప్పకుండా.
దాని తర్వాత అండి, ఫర్ దోస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బిగినింగ్ దర్ జర్నీ విత్ భారతీయ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చెప్పాక ఆ ఉత్సాహము, ఆ ఇంట్రెస్ట్, ఆ ఇది కలిగి, అండ్ వెన్ ఫర్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ మళ్ళీ వాళ్ళ జర్నీని ఈ రకంగా ఈ భారతీయ గేమ్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలి, ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ తో అంటే మీరు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేయడానికి? అండ్ ఈ గేమ్స్ ఏ రకంగా అగైన్ దే కెన్ హెల్ప్ దెమ్ లివ్ ద లైఫ్ of instilling pride, sufficiency and sense of belonging. See, అన్నిటికన్నా ఈ గేమ్స్ వన్ థింగ్ అండి. అగైన్ ఇప్పుడు మా అప్పుడు కూడా చిన్నప్పుడు మేము ఇట్లా పెద్ద చెట్లు అవి ఉండేవన్నమాట. అప్పుడు అక్కడ చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా ఇదిగా ఆడుకునే వాళ్ళం. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, అది ఒక బిలాంగింగ్నెస్ ని కలగజేస్తుంది. ఫ్రెండ్షిప్ మీరు అన్నట్టు మొదట కూడా చెప్పినట్టు వ్యత్యాసం ఉండదు ఎవరితోనూ, రైట్? అందరూ అన్ని రకాల వాళ్ళు వచ్చేసి ఆడతారు. అక్కడ పిల్లల్లో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండదు, ఆ బిలాంగింగ్నెస్ ఉంటుంది. సో ద క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ ఆడడం అవి స్టార్ట్ చేద్దాము అని అనుకున్న వాళ్ళకి మీ అడ్వైస్ అండి? ఇప్పుడు మీరు చెట్టు గట్ల మీద ఆడేవాళ్ళం ఇట్లా చెప్పారు కదా. అవును. ఒక ఒక ఆట ఉంది, కోతి కొమ్మచ్చి. అవును. గుర్తొచ్చిందా? ఓకే, కోతి కొమ్మచ్చి రెండు రకాలుగా ఆడతారు. ఒకళ్ళు కింద ఉండి పైన వాళ్ళు పట్టుకోవటానికి వెళ్ళి ఆడతారు. లేదా ఇంకోటి ఏంటంటే రెండు జట్లుగా విడిపోయి ఒక కర్రని గిరిలో గీసి పెట్టి ఒకడు పరిగెత్తాడు, ఒకడు దాన్ని పట్టుకుంటాడు, ఒకడు దాన్ని పట్టుకోకుండా చేస్తాడు, ఇట్లా ఆడతాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చెట్టు కోతి కొమ్మచ్చి అని మాట్లాడుకున్నాం కదా. ప్రెసెంట్ జనరేషన్ లో ఎంత మంది చెట్లు ఎక్కటం వచ్చు? సో చెట్టు ఎక్కటం, మీరు ఇప్పుడు మనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోవటం లేకపోతే కౌగులించుకోవటం ఇలాంటివి చేస్తేనే బాండింగ్ అనుకుంటే, నీకు చెట్టుకి నీకు బంధం నేర్పడానికి ఉన్న ఆట అది. మరి నీకు ఆ బంధం తెలియపోతే, నీకు ఆ వస్తువు చెట్టు కొమ్మ గట్టిగా ఉంటేనే ఆ కొమ్మ మీదకి ఎక్కాలి, అదొకటి. ఏ చెట్టు గట్టిగా ఉంటే ఏ చెట్టు కోతి కొమ్మచ్చుకు పనికి వస్తుంది. ఈ చింత చెట్టు పనికిరాదు, కొమ్మలు చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి, చింత కొమ్మలు ఊరికే ఇరిగిపోతాయి. రావి చెట్టు, ఏ చెట్టు ఎక్కాలి, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా. వేప చెట్టు ఏ కొమ్మకి వెళ్ళి పడుకోవచ్చు. అలాగే ఈ ఆటలు సో మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఇట్లా ఆడాలంటే ఏం కావాలి, చెట్లు కావాలంటే ఎక్కడ దొరుకుతాయి? నగరాల్లో దొరకవు, తగ్గిపోయింది. ఫారెన్ టూర్స్ లో దొరుకుతాయా? థాయిలాండ్, స్విట్జర్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్తే దొరకవు కదా ఇవన్నీ. అవన్నీ ఎక్కడానికి వయసు, సమయం చాలా ఉంటది. నేను అనేది మనకు సెలవులు వచ్చినప్పుడు మన పిల్లల్ని ముందు మన గ్రామాల్లో ఎలా ఉన్నారు, చాలా మంది సినిమాల్లో ట్రై చేస్తున్నారు చెప్పంగా. సినిమా చూసినంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, వదిలేస్తే 4 రోజుల్లో పోతాం. సో అలా గ్రామాలకు వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు ఉండి, లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో చాలా మంది ఈ రోజు పాత అంటే దగ్గర ఊళ్ళు గారు కొన్ని డెవలప్ కాని విలేజెస్ ఉన్నాయి, రోడ్స్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి. కాకపోతే అటు వెళ్ళి ఆ స్కూల్స్ లో ఆ పిల్లలతో అటుతో తిరిగితే పిల్లలకి వస్తే, పిల్లలు పెద్దలు అయితే వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్. నువ్వు పిల్లల్ని అక్కడికే తీసుకెళ్ళకపోతే మనం ఏం చేయగలం? సో అలా చేస్తేనే మనం రివైవ్ చేయగలం. అలాంటిది ఒక ప్రయత్నం మనం చేస్తాం. ఇంకోటండి, అప్పట్లో ఇట్లా ఓపెన్ ప్లేస్ లో చెట్లు ఉండేవి ఆడుకోవడానికి, కానీ ఇప్పుడు అలా ఓపెన్ ప్లేస్ అంత మాత్రానే కూడా లేదు కదండి. ఓపెన్ ప్లేస్ అనే కాదండి, ఇదివరకు వ్యవసాయ భూములు కూడా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వ్యవసాయ భూములు కూడా చాలా గట్ల మీద సేద తీరటానికనో ఏదో, మీరు పాత సినిమాలు చూడండి, మీకు బాగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నాగేశ్వరరావు సావిత్రి గారి పాట ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే అలుపు సొలుపే ఉంది, అది బాగుంటది, చెట్టు ఉంటది అవన్నీ. ఇప్పుడు పొలాలు అలా లేవు. ఎవడు కాడు వాడి స్టేటస్ చూపించడానికి ఈ హద్దు నుంచి ఆ హద్దు నాదిరా అని చెప్పుకోవడానికి చెట్లు నరికేస్తాం. మనం లోకమంతంలో చెట్టు కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం అని నేర్పించడానికే అందరినీ రమ్మంట. లేదండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేనైతే చెప్పదలుచుకున్నదే. సో అలా గ్రామాలకు వెళ్తే ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాయి, ఇవన్నీ వస్తాయి. గ్రామాలకు వెళ్ళడం అనేది ఇంకోటి. మై కాలేజ్ టేక్ యువర్, మీకు విలేజ్ తో టచ్ లేకపోయినా పర్లేదు, నువ్వు విలేజ్ కి వెళ్తే ఎక్కడో చోట నీకు టచ్, లేదా స్టే ఇన్ ద నియరెస్ట్ సిటీ పాసిబుల్. గో టు ఏ విలేజ్, ఐడెంటిఫై ఏ విలేజ్. ఈరోజు ఏదో ఒక ఎన్జిఓ సపోర్ట్ తీసుకుని కూడా వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఉంది, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. మేము వెళ్ళి గ్రామంలో ఉండదలుచుకున్నాం తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మధ్య. There are organizers who can do that. Event planners can do that. It is a format of business. Correct. Event planners, that's an option. Correct. ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలా మంది ఇళ్లలో, ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ లో
బయట దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవడంతో పిల్లలు, లేదా పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటే ఏం చదువుతారులే అని ఫార్మర్స్ తరివేస్తున్నారు. ఆ ఇళ్ళు అన్ని ఖాళీగానే ఉంటున్నాయి. That can be a model of vision. Airbnb can be started. Rural Airbnb can be started as a fact. వెరీ నైస్ అండి, చాలా బాగా చెప్పారు. సో కోట గారు, ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని వాచ్ చేసేవాళ్ళు, చూసేవాళ్ళు, ఈ ఆడియన్సెస్, ఫర్ దోస్ వాచింగ్ అండ్ లిసనింగ్, వాట్ వుడ్ బి యువర్ కాల్ టు యాక్షన్ టు ఎంకరేజ్ ఎవ్రీ వన్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ లోక్మంథన్? మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు, రండి లోక్మంథన్ కి, మీరు స్వయంగా చూస్తూ ఉంటారు అనేసి. అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద బ్యూటీ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ భారతీయ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు మన భాగ్యనగర్ లో జరిగేది ఇప్పుడు ఈ నెల నవంబర్ 21 to 24 దానికి మీ యొక్క సందేశము ఈ ఆడియన్సెస్ కి, వ్యూవర్స్ కి. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన వాటితో పాటు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మన థీమ్ ఏంటంటే, ఇందాక మనం ట్రైబల్స్ గురించి కూర్చున్నాం కదా, కొంతమంది ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ని ఇన్వైట్ చేశాం ఈ ఈవెంట్. దే విల్ షో యూ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఇన్ యంగర్ జనరేషన్. అంటే పెద్దవాళ్ళు చూసుండొచ్చు, చూసున్న వాళ్ళకి తీపి జ్ఞాపకాలు జ్ఞప్తికి రావచ్చు. దాని కారణం చేత టు రివిజిట్ యువర్ ఓల్డ్ మెమరీస్ ఫర్ ద ఓల్డర్ జనరేషన్, టు క్రియేట్ న్యూ awareness on our rich cultural heritage. I request everyone who is listening or watching this episode to have a plan from 21st November to 24th November 2024. Shilparamam and Shilpakala Vedika are open. Please come, visit. One thing can be guaranteed. If you come with the motto of I want to enjoy this moment, this will be a lifelong cherishing. Wow. Don't miss this opportunity. Again, for a different theme, for a different thing, maybe you have to wait for 2 years. But if you visit this, again visiting the next theme will create another enthusiasm. So Sure. Please do come to Lokmanthan. Sure, Andy. Thank you so much, Kota Garu. Thank you so much for taking your time and sharing your valuable wisdom, knowledge, experience. Thank you, Andy. Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskar.